Okay, so let's start with or continue with our journey in modern India. So last class we studied till Brahmo Samaj and Derozio কৈছিলো নেকি ন মই and we been Derozio কথা in the first nationalist poet চালে নে নাই নয়ন আপুনি চালে নে এইখিনি যোৱাকালি ভিডিঅ' কেইটা Sir, last 20 minutes বাকি আছে এই social religious reform movement খিনি start কৰিছিলো হয় স্যার সেইখিনি স্টার্ট মোৰো হৈছে মানে সেইখিনিলৈকে মানে ৰখি গৈছে এতিয়া 1 hour 25-26 minute socio reforms খিনি স্যার স্টার্ট কৰিছো আৰু so tate the next in that line is the work of Debendranath Debendranath Tagore আৰু Keshav Chandra Sen Debendranath Tagore কোন আছিলে তেওঁটো দেউতাক আছিলে Rabindranath Tagore আৰু both Keshav Chandra Sen and Debendranath Tagore were part of the original Brahmo Samaj. Keshav Chandra Sen and Debendranath Tagore. এটো কালার ঠিকই আছে না ইয়েলো লে যাও বললো এটো ঠিক আছে ওকে Yes, sir. তত্ত্ববোধিনী সভা বুলি তত্ত্ববোধিনী সভা 1839 started by this person Rabindranath Tagore ঠিক আছে তাৰপিছত he joined the Rabindranath Tagore and Keshav Chandra Sen both joined in the 1840s roughly around 1840 to 1843 এতিয়া এই দুইজনে জয়েন কৰিলে অৰিজিনাল যেটো ব্ৰহ্ম সমাজ আছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ এপ্ৰোচ টু দুইজনৰ বেলেগ আছিল Keshav Chandra Sen was more radical means he wanted transformative change in society so he went for radical steps like widow remarriage লৈ পেলাই বা child rights লৈ পেলাই he was quite radical while Debendranath Tagore was willing to go for a gradual approach so সেটো কাৰণে কি হল তেওঁলোকে যদিও একেলগে ব্ৰহ্ম সমাজত আহিলে but that led to a split up of the Brahmo Samaj because of the difference in ideology between Debendranath Tagore and Keshav Chandra Sen কাইলে যদি বুটে কিবা এটা কাৰণে যে মানে হেতু কিয় হৈছিল why was there a split up because of the difference in ideology of Keshav Chandra Sen and Debendranath Tagore তাত কিন্তু Radha Rammohan Royৰ কোনো role নাই in fact I think he was gone before that so যেতিয়া স্প্লিট হৈ গল Rabindranath Tagore led faction যেটো আছিল হেতু কয় আদি ব্ৰহ্ম সমাজ because similar to what যেতিয়া বুদ্ধিজম বা বুদ্ধিষ্ট হেতু স্প্লিট হৈছিল হিনয়ানা and Mahayana so original idea লগত এটা আছিল তেওঁৰ আদি মানে that is their belief so আদি ব্ৰহ্ম সমাজ বুলি কৈছিল আৰু the radical faction led by Keshav Chandra Sen came to be known as the Brahmo Samaj of India. Eto Keshav Chandra Sen. Eto Debendranath Tagore.
ঠিক আছে হেৰিটো একেই মানে উদ্দেশ্যবিলাক বা য'ত কাম কৰা এৰিয়াজ বিলাক একেই আছিলে লাইক টু গেট মানে ব্ৰিং ইন ৰেচনেলিটি এণ্ড ৰিজন in the social affairs, especially with respect to upliftment of women, child rights, education, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কাম কৰিছিল, but difference to just মানে on the extent on which they were willing to go for reform. So that is what we can already ব্ৰহ্ম সমাজ ৰিলেটেড এইখিনি ইনফৰমেশ্যনে তাৰপিছত আমি অকণমান ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াত যদি যাওঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ফালে তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ জ্যোতিবা ফুলে কোন আছিলে he was a dalit leader location was Pune Maharashtra his main work was against the caste system okay আৰু তেওঁ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ থ্ৰুদি কাম কৰিছিল সেইটো অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ নাম আছিল the organization was সত্য শোধক সমাজ আৰু তেওঁৰ এখন টেক্সট লিখিছিলে টেক্সটখনৰ নাম আছিল গোলামগিৰি ঠিক আছে আৰু এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন ইয়া So তেওঁ আৰু এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ নাম আছিলে দীনবন্ধু সাৰ্বজনিক সভা just prior to formation of Congress 1884 mainly their work was against caste system operation of caste system so he was working more as a leader of the lower caste for their upliftment in society so মানে social reformer basically ঠিক আছে so দীনবন্ধু সাৰ্বজনিক সভা এনে আমাৰ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলত এজন মানুহক দীনবন্ধু বুলি জানো কাক জানো বাৰু হু ইজ নন এজ দীনবন্ধু জানে নাই who is known as Dinbandhu C.F. Andrews কোন আছিলে বাৰু মহাত্মা গান্ধীৰ ফ্ৰেণ্ড আছিলে সাউথ আফ্ৰিকাত তাৰপৰা he came to he was in India then and he was instrumental in bringing back Gandhi to India from South Africa তেওঁক দীনবন্ধু বুলি জনা আছে আকৌ দেশবন্ধু বুলিও এজন আছে দেশবন্ধু কোন হয় জানা নাই এইটো কনফিউজ নকৰিব দেশবন্ধু was C.R. Das এইটো কনফিউজন লাগে কেতিয়াবা C.R. Das মানে দীনবন্ধু দেশবন্ধু আমাৰ এনেকুৱা চিত্তৰঞ্জন দাস আৰু এনেকুৱা অসমীয়া হেৰিবিলাকতো সোধেতো অসমৰ সেইখিনিও অকণমান জানিব লাগে কিন্তু দেই নেশ্যনেল মুভমেণ্টৰ খিনি আমি এতিয়া এড্ৰেছ কৰো চ' তেওঁৰ এইটো ৰিচাৰ্চ মুভমেণ্ট আৰু তেওঁৰ ৱাইফ ৱাজ অলছ' কোৱাইট এক্টিভ অফ মিষ্টাৰ জ্যোতিবা ফুলে হিজ ৱাইফ সাবিত্ৰীবাই ফুলে he was instrumental in educating girls okay in fact for the first time she opened a girls school for lower caste so আজি আপোনালোকে গম পালে সাবিত্ৰীবাই ফুলেৰ কথা কৈছো সেইদিনাখন যে আমি পঢ়িছিলো কনষ্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলিত ওমেন মেম্বাৰ্ছ লেডি মেম্বাৰ্ছ তাতে মই কৈছিলো এগৰাকী লোৱাৰ কাষ্টৰ পৰা আছিলে দলিত আছিলে কেৰেলাৰ আছিল নামটো কি আছিল বাৰু মনত পৰিছেনে কাবাৰ
Can anyone recall that woman member that I referred to who was part of Constituent Assembly? And she belonged to a backward caste from Kerala. Pullayas বুলি caste এটা আছিল মই কৈছিলো মনত পৰিছিলে কাবাৰ যে নামটোহে মনত পৰা নাই সেইটো নামটো লাগে পৰীক্ষাৰ নামে আহিব ন ভালু কিবা আছিলে পাহৰিলো চাই লওক মানে এনেকে মনত থাকিব ন বস্তুবিলাক চাই লওকচোন কওক কোনোবা জানো চাই পেলাই কওকচোন নামটো Dakshayani Velayudhan. Pulayar community. So দেখিছে মানে কিয় কৈছো এইবিলাক বস্তু যে ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলত ইম্পৰ্টেণ্ট লোৱাৰ কাষ্ট লিডাৰ্ছ ইম্পৰ্টেণ্ট ওমেন লিডাৰ্ছ এইবিলাকৰ এটা বেলেগ লিষ্ট থাকিব লাগে আপোনালোকৰ হাতত কাৰণ পৰীক্ষাত হয়তো কোনোবা এটা এংগলত সুধিব পাৰে এতিয়া আৰু অকল এনি বেচেণ্টৰ নামটো আহিলে দিগদাৰ হৈ যাব ন গম পাইছেনে কথাটো So ইয়াৰ পিছত আমি next great person that we will look into is Ishwar Chandra Vidyasagar. He was from Bengal. In fact, in the last assembly election in Bengal, quite a bit of politics bahut besi hoise. It was like very detestable. It should not have gone down to that. There was defacement of his statues in Jadavpur University. It was really bad. আমি তেখেতক এজন বিৰাট মানে do you know the philosophy of humanism? আমি এতিয়ালৈকে যিবিলাক পঢ়ি আছো ন পলিটি ইকনমি পলিটি these are all because of this philosophy called humanism. Humanism philosophy to অৰ্থটো কি যে আমি যিকোনো যেতিয়া এনালাইসিস কৰো any idea explore কৰো then we will keep human at the center. সেইটো পার্সপেক্টিভত আমি ফিলসফাইজ করি তো হেতু আমি ইকোনমিক ফিলসফাইজ করো পলিটিক ফিলসফাইজ করো হিস্ট্রিট করো wherever we do we will keep human at the center. So human at the center মানে কি you give priority to reason, you give priority to rationality. So আমার যে মানে কেতিয়াবা পাই থাকিব the term humanist কিছুমানে টি-শাৰ্টত লগায় they have no clue what মানে কাবাৰ থাকিব পাৰে but many people have no idea what it means. It was a movement in 15th, 16th century Europe that was inspired by the fact that we believe in the human reason as the driving force of nature, or not driving force of nature, but the driving force of progress or driving force of civilization. So সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰক আমি যদি ডিফাইন কৰিব লাগে you can say that he was a great humanist. তাৰ পৰাই আমি গম পাম যে তেওঁৰ আইডিয়াছ বিলাক কি হ'ব পাৰে যে rationality বোৰ বিশ্বাস কৰিব তো তেওঁ obviously he will attack the social evils that are not based on reason and rationality. So তেওঁৰ এখন বিৰাট মানে আমাৰ যেনেকৈ অকণিৰ পুহিপাঠ তেনেকুৱা বেংগলী ভাষাত যিখন বৰ্ণ পৰিচয় বুলি এখন মানে বেংগলী প্ৰাইমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত দিনলৈকে সেইখনে দিয়ে আৰম্ভ কৰে ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰৰ বৰ্ণ পৰিচয় এইটো এটা মানে অ আ ক খ অফ বেংগলী মানে এটা বেসিক বুক ওকে সেইটো তেওঁৰ এটা মানে সেইটো তেওঁৰ প্ৰথম অৱদান হয় এজ ফৰ ডেভেলপমেন্ট অফ বেংগলী ল্যাঙ্গুয়েজ তাৰ উপৰিও ইন দ্য সোশিয়াল স্ফিয়াৰ হি ওপেনড মেনি গাৰ্লছ স্কুলছ ফৰ গাৰ্লছ তাৰপিছত আমি যিটোৰ কাৰণে তেওঁ বেছিকে মানে তেওঁ পপুলাৰ হয় সেইটো হৈছে অফ দ্য ইছ্যু অফ উইডো ৰিমেৰিজ so তেওঁৰ মানে হেৰিয়তে
based on his initiatives, the Widow Remedies Act 1856 was passed. Yeah. So, that is how এইটো কাৰণে বেছি আমি জানো উইডো ৰিমেডিজৰ লগত এছ'চিয়েট বেছিকৈ কৰোঁ বাট এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে otherwise বাকীখিনিতো হয় যে he believed in reasoning so he detested rituals মানে rituals as a driving force of হেৰি আৰু the way we should live in society so এইবিলাক বস্তু তেওঁ অপ'জ কৰিছিল একচুৱেলি পৰীক্ষাত আহিব এইবিলাক বস্তু ভিডিঅ' ৰিমেডিজ ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ মনত ৰাখিব তাৰপিছত আমি যদি মানে কাবাক যদি ফাদাৰ অফ কালচাৰেল ৰিফৰ্মেশ্যন ইন ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বুলি সোধো ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াততো আমি দেখিছো জ্যোতিবা ফুলেৰ ৰোলটো ইট ৱাজ ন' ডাউট it was quite a new thing for the lower caste people. But in general, I mean, cultural ক্ষেত্ৰতলৈ চাওঁতে নামটো আহিব লাগে MG ৰানাডে মহাদেৱ গোবিন্দ ৰানাডে তেওঁ এখন ইকনমিটো এটা তেওঁ কাম কৰিছিলে এদিনাখন যে মই লিখিছিলো আপোনালোকক RC দত্ত RC দাস দাদাভাই নাৰজী আৰু MG ৰানাডে মনত পৰিছেনে He wrote a book on India's economic, or for that matter, the colonial exploitative economy. So that way also he was quite dynamic. তাৰ লগতে তেখেতৰ লগতে আৰু মানে তেওঁৰ দুজন এছ'চিয়েটছ আছিল দুজন obviously very famous ধন্দু কেশৱ খাৰবে নামটো শুনিছেনে আৰু বিষ্ণু শাস্ত্ৰী চিপলুংকাৰ তেওঁলোকে কি হেৰি কৰিলে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল পৰমহংস মণ্ডলী পৰমহংস মণ্ডলী 1849 তাৰপিছত তাতে ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াতে আত্মাৰাং পাণ্ডুৰাং তেওঁ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন আৰম্ভ কৰিছিল that was called প্ৰাৰ্থনা সমাজ আমি তাৰপিছত ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াতে পাওঁ গোপাল হৰি দেশমুখ These were early reformers, 18th century, 19th century. তেওঁ কেলে কি বুলি জানে আৰু So Partner Samaj to sir আত্মাৰাম sir sorry sir প্ৰাৰ্থনা সমাজটো আত্মাৰাম পাণ্ডুৰাং okay sir এওঁলোকৰ মেইন লিডাৰ আছিল বা বস্তুটো আইডিয়াটো ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত গোটেই মানে হেৰিটো বেছটো বনাইছিল ৰানাডে তেওঁৰ শিষ্য আছিল এইবিলাক তো তেওঁলোকে এইবিলাক কৰিছিলে গোপাল হৰি দেশমুখ ইজ অলছ' ন'ন এজ লোকহিতৱাদী পৰীক্ষাত এইবিলাক আহে আকৌ দেই who is known as লোকহিতৱাদী কোনে প্ৰাৰ্থনা সমাজ এষ্টাব্লিছ কৰিছিল পৰমহংস মণ্ডলী কোনে এষ্টাব্লিছ কৰিছিল এই নামকেইটা একবাৰ দুইবাৰ মান কাণত বজাই ল'ব গোপাল হৰি দেশমুখ লোকহিতৱাদী আমি এনে লোৱাৰ কাষ্ট মুভমেন্টৰ ক্ষেত্ৰতো আমি অকল জ্যোতিবা ফুলে বা বাবা আম্বেদকাৰ মানে বি আৰ আম্বেদকাৰৰ কথাই কওঁ কিন্তু আৰু এজন আছিলে সেই সময়ত মানে প্ৰিকাৰচাৰ টু বি আৰ আম্বেদকাৰ ৱাজ গোপাল বাবা ৱালাংকাৰ he was
from Mahar community only, same community as B.R. Ambedkar. So he tried to organize caste movement. কিন্তু caste based movement আমি সাউথ ইন্ডিয়াত আৰু বেছি দেখা পাম, আমি সেইখিনি এনালাইজ কৰিম। নাৰায়ণ গুৰু, তাৰ পৰা পেৰিয়াৰ বুলি যিজনক কয়, চব চামথিং কি আছে। তাৰ আগতে আমি আকৌ এবাৰ অকমান নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ ফালে যদি আহো, আমি দেখা পাওঁ আৰ্য সমাজ। আৰ্য সমাজৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে। আৰ্য সমাজ লগত যাক আমি এছ'চিয়েট কৰো, that great person is Dayanand Saraswati. ঠিক আছে। তেওঁৰ মানে বস্তুটো এনেকুৱা আছিলে যে he was also a মানে believer in মানে rationality, but he was not a blind follower of West. He actually felt that we need to revive our traditional text to revive our society from its social ills. So তেওঁ এটা শ্লোগান দিছিলে, go back to the Vedas. So we should go back to the theoretical or philosophical basis of our society, that is the Vedas, and try to change the present in that manner. So he was not opposed to the application of, say, scientific temper or rationality or wisdom, but he believed that Vedas, like, they contain scientific thinking, they contain rational thinking. So he had firm belief in the infallibility of Vedas. Yeah. He believed that Vedas are infallible. পৰীক্ষাত এইটো আহিব পাৰে, কোনে কৈছে go back to Veda বা infallibility of Veda is believed by Dayanand Saraswati. তেওঁৰ publications কিছুমান দৰকাৰী publications আছে। Arya Samaj, originally it was established at Lahore, Lahore in 1877. Arya Samaj established. তাৰপিছত he published their publications বিলাক কি আছিলে, publications were এখন আছিলে গৌ কৰুণা নিধি বুলি, গৌ কৰুণা নিধি। আৰু যি এখন ফেমাছ যিখন হিন্দীত লিখা আছিলে, এখন আছিল সত্যাৰ্থ প্ৰকাশ। সত্যাৰ্থ প্ৰকাশ। তেওঁ এটা মুভমেন্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিল, শুদ্ধি মুভমেন্ট বুলি। শুদ্ধি মুভমেন্ট, which was basically to bring those people back to Hindu fold who had converted to, say, Islam or Christianity because of certain social ills that they faced in Hinduism. But he wanted to turn them in. So it created quite a furor in society at that point. But of course, it had massive support. In fact, in 1893, Arya Samaj got divided. One faction was led by Lala Lajpat Rai, as we all know. Hansraj, our Delhi Hansraj College, Hansraj and Lala Lajpat Rai was leading one faction. Lala. And they set up this DAV college, DAV school, সেইবিলাক আছে যে তেওঁলোকে set up কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ভিউটো বেছি ৰেডিকেল আছিলে, আৰু
ৰেডিকেল মিনছ মানে হেৰি আৰু তেওঁলোকৰ মানে ৰিভাইভেলিষ্টিক ভিউ নাছিলে যে যিটো একচামে ভাবিছিল যে নাই আমি মানে বেদিক টাইমছত যেনেকুৱা ইণ্ডিয়া আছিল বা যেনেকুৱা ছ'চিয়েল চিষ্টেম আছিল সেইটো ঘূৰাই আনিব লাগে তেওঁলোকে কৈছিল যে নহয় এডুকেশ্যনৰ থ্ৰু দি আমি সেইবিলাক বস্তু এতিয়া we should try to relieve those moments rather than bring it back at the মানে সেই একেই স্তৰত আনিবতো নোৱাৰো এতিয়া so that is how they felt so এইটো ক্ষেত্ৰত we are emphasizing on education so we see the establishment of DAV schools and colleges DAV schools শুনিছে ন Dayanan Anglo Vedic schools DAV must have heard তাৰপিছত next important movement or next important organization is Theosophical Society. Yeah, no, and come. So, এটাটো faction হল আপোনাৰ হান্সৰাজ আৰু next faction ইমান দৰকাৰ নাই গুৰুকুল faction বুলি হৈছিলে এটো মানে তেওঁলোকৰ বিশ্বাস এটো আছিল যে ৰিভাইভেলিষ্টিক হ'ব লাগে মানে ব্ৰহ্মচাৰ্য বা বেদা মানে যেটো এনসিয়েন্ট way of life এনেকুৱা হৈছিল মানে শুদ্ধি টুদ্ধিৰ ওপৰত বেছি এমফেচিছ দিছিল হেতু কাৰণে হেতু কথা মই ইমান উল্লেখ কৰা নাই আমাৰ পৰীক্ষাত আহিব পৰা হেতু এটো এক্সট্ৰাকশন কাৰণ এটোত আমি এতিয়া এক্সিস্টিং হেবিলাক দেখা পাম সো ৰাজ্য সমাজত স্যাৰ লাইক মানে ইহতি 5 দিনীয়া কিবা শ্ৰাদ্ধ পাতি দিয়ে বা লাইক বিয়াচিয়াও পাতে নহয় জানো এটো মানে এতিয়াও ৰাজ্য সমাজত এতিয়াও কন্টিনিউ হয় স্যাৰ হয় মানে এতিয়াও হেতু হেতৰ হেতু হিচাপত বিয়াচিয়া বিলাক বা এইবিলাক বহুত মানে হেৰি আৰু quite মানে ইমান rule bound নহয় flexibility থাকে কাম বিলাকত so again it's a reinterpretation of the text sir so it is much more practical than ধৰি লওক যিবিলাক মোৰ ফ্ৰেন্ড এজন তাৰ বাপেক ঢুকাইছিলে স্যাৰ around 8 years back so ইমান দিনটো ছুটি নাপায় আৰু হিন্দু আমাৰ নৰমছ বিলাক 15 দিন কিছুমান 13 দিন থাকে এটি মানে ৰাজ্য সমাজৰ নিয়মতে 5 দিনতে কমপ্লিট কৰি লৈছে স্যাৰ কৰাইছে স্যাৰ থাকে ব্ৰহ্ম সমাজৰ ইনফেক্ট এনেকুৱা কিন্তু ব্ৰহ্ম সমাজৰ ইমান বেছি মানুহ নহয় এছ'চিয়েটেড ব্ৰহ্ম সমাজতো বহুত এইবিলাক লৈ পেলাই হেৰি ৰাইট স্যাৰ সো মানে আপোনালোকে বুজিব লগা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে কি পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যে কোনজন মানুহ কোনটোৰ লগত এছ'চিয়েটেড ইম্পৰ্টেন্ট পাব্লিকেশ্যন কি আৰু বেসিক মানে যেটো উদ্দেশ্য বেসিক পারপাস অফ দ্য অর্গানাইজেশনস আর মোর অর লেস সেম যে এক্সিস্টিং সোসাইটিৰ ইভিলস বিলাক অতৰুৱা মানুহৰ লাইফটো বেছি সিম্পলিফাই কৰা it can come through two directions এটাটো হ'ব পাৰে যে by adopting the good things of the west আৰু আনটো হ'ব পাৰে where you want to revive the old knowledge which you feel that is lost due to change in times so এবিলাক কৰি হলেও মানে মেইন কামটো হৈছে কি সোসাইটিখন আমি কেনেকে মানে যিবিলাক social evil tahi গৈছে like say everybody were against ideas like monotheism polytheism বা role of clergy even in Hindu society clergy's role in Islamic and Christian society is well known it's quite dominant কিন্তু ধৰক হিন্দু সোসাইটিৰো যিবিলাক ইভিলস আছিল লাইক সে ইভিলস মানে ইন এ ওয়ে মানে যিবিলাকে ডিস্টৰশন আনিছিলে হ্যাঁ যিবিলাকে সোসাইটিত ক্লিভেজ আনিছিল যে আইডল ওয়ার্শিপ হওক বা পলিথিজম হওক এইবিলাক বস্তু লৈ পেলাই they tried to challenge those things but মানে এতিয়া সাকসেস কোবনে ফেইলিয়ার কোব এইবিলাকটো এতিয়াও কন্টিনিউ হৈ আছে বহুত বস্তু কিন্তু আমি এটো কাৰণে সাকসেস বুলি ক'ব লাগিব বিকজ তেওঁলোকে যদিও ইমিডিয়েট গোলটো সাকসেস কৰা আছিল বাট সোসাইটিক মানে at least stimulate কৰিব পাৰিছিল যে existing what the way of life you are living in it is not correct so hetu ahilehe pisot political awakening or kotha jetu pisor phase ami যে এটা পলিটিক্যাল রিভাইভাল এটো পিছত আহিব তাৰ আগতে তো সোশ্যাল রিভাইভাল টা আহিব লাগিব যে you have to question your existing status quo otherwise you are comfortable in your social life then you will have no issues with your whoever is ruling you na in fact আমাৰ প্ৰথম ফেজ অফ যিখিনি ট্ৰাইবেল এণ্ড পিজন মুভমেন্টত আমি হেতু বস্তু দেখা পাম যে they were only bothered about their local oppressors they had no interest or they couldn't perceive who or what the structure of polity is
that makes such oppressors a phenomena, a pan India phenomena. So এই বস্তুটো আমি এই থিমটো ইয়াতো দেখা গম পাইছেনে? So don't take too much pressure of মানে এটা কথা মনত ৰাখিবলৈ পাৰি জেনেৰেল থিমটো মনত থাকিব এইটো বস্তুৰ পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান যেনেকে সত্যাৰ্থ প্ৰকাশ শুদ্ধি মুভমেন্ট তাৰপৰা ধৰক এইটো ডিএভি যিটো কি কয় go back to the Vedas egita associated with Arya Samaj বহুত ক্ষেত্ৰত দেখিব 9 out of 10 questions egita পইণ্টৰ ওপৰতে ৰিভলভ হৈ আনসাৰ হয় কোৱেশ্চন হয় তাৰপিছত আহিলে আমাৰ থিওসফিকেল সোসাইটি এটা থিওসফিকেল সোসাইটিৰ প্ৰথম কথা যেটো জানিব লাগে it was launched by western scholars. It was not a local scholars led movement, it was a western scholars led movement, but its intention was, what was its purpose? Obviously having been inspired by Indian culture. Actually usually USA they were like Sikhism মানে Blavatsky আৰু Olcott they were so much inspired by Hindu text, Islamic text, Christian text, Buddhist text of India, that they wanted to bring that thing back in India, rather than going for Christianity or colonial interventions through missionaries and all. So Theosophical Society objective to us as a revive the ancient religions of India. To give her true nature back. India is a true nature as based on its age-old text. They felt that they advocated India's political freedom. The founder, it was founded by H.P. Blavatsky. Actually, Buddhist text বহুত পঢ়িছিলে বা Buddhist হেৰিলৈ বহুত ইনস্পায়াৰ হৈছিলে হিন্দু টেক্সটো আছিলে আৰু পাৰ্চী টেক্সট বিলাকো বহুত পঢ়িছিলে Zoroastrianism and Buddhism এই দুটাত বেছি ইনফ্লুয়েন্স আছিল also Hinduism. So they wanted to revive those traditions. So H.B. Blavatsky, Madam H.B. Blavatsky, in USA, obviously, and in the year 1875, and later Colonel M.S. Olcott joined her. Her headquarters. Where was its headquarters? Its headquarters was in Adyar near Chennai. Okay. When Blavatsky was no more, when she died, then Annie Besant came to India to replace her. Annie Besant was not the original founder of Theosophical Society. She came as a replacement for Blavatsky, and we all know Annie Besant important role played in role play করেছে after the Surat split. There was a split in Congress in 1907. 1907 Surat session of Congress got split up. তাৰপিছত 1916 in Lucknow session, Lucknow Pact bully, in that pact Congress got patched up. Okay, so 16 Congressor যেটো moderate আৰু extremist factionৰ মাজত যেটো বিভাজন হৈছিল সেটো ঠিক কৰাত তেওঁ in with Balgangadhar Tilak, as well as Congress joining with Muslim League at that point. Congress having putting up a common agenda with Muslim League was also inspired, or Annie Besant played a role in that also. So আমি হেতু দেখা পাও আৰু তাৰ পিছত আমি কোন দেখা পাও হোম রুল লীগ মুভমেন্টত আমি অকনমান ফাস্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছো বস্তুটো জাস্ট আপোনাক মানুহজনৰ লগত ৰিলেটেড ইভেন্ট খিনি কি গম পোৱা কাৰণে নহলে আকৌ just to keep you in track. I hope some of you must be knowing this. আপোনালোকে সবে prelims mains interview দিয়া মানুহ
এইবিলাকতো জানে চাগে ন, শুনিছে চাগে কথা। হয় স্যার। আৰু Innocent, she was instrumental in the foundation of a famous college. Can you name it? PHU. এতিয়া চেন্ট্ৰেল হিন্দু কলেজ বুলি কৈছিল বেনাৰসত, আৰু তেওঁৰ মানে মেইন ফাউণ্ডাৰ তেওঁৰ লগত আৰু কোন আছিলে, মদন মোহন মালভিয়া। আজি যে এটা কুৱেশ্যন দিছিলো আপোনাক, কুৱেশ্যন এটা দিছিলো ন, কৰিছিল নে চবে? প্ৰিন্স অফ বেগাৰ্ছ, মদন মোহন। প্ৰিন্স অফ বেগাৰ। প্ৰিন্স অফ বেগাৰ্ছ মহাত্মা গান্ধী আহিব আকৌ। কেলে কয় স্যাৰ প্ৰিন্স অফ বেগাৰ্ছ বুলি? চাগে বহুত হেল্প কৰিছিলে দুখীয়া মানুহক বনাৰসত, সেইটোৱে হ'ব কাৰণ। মানে এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ বেগাৰ আছিল, বেগাৰৰ মাজত প্ৰিন্স আছিল, এনেকুৱা নহয়। মই মানে বেগাৰৰ মাজত প্ৰিন্স, মই প্ৰিন্স বুলি ভাবিছিলো তেখেতক, মানে কিবা ৰজাৰ লিনিয়েজ কিবা আছিলে নেকি? এনেকুৱা নহয়, এইটো মহাত্মা গান্ধীয়ে দিছিল নেকি প্ৰিন্স অফ বেগাৰ? নহয়, মহাত্মা গান্ধী কেনেকে দিব? মহাত্মা গান্ধীটো বহুত চিনিয়ৰ মানুহ। I don't know, মই পঢ়া নাই মদন মোহন মালভিয়াৰ বিষয়ে, চাব লাগিব। (1861) he was born, and scholar, educational reformer, Allahabad, Calcutta. 1886 he was there. Okay. তেওঁৰতো মানে যিটো হিন্দু মহাসভা এইটোৰ লগত সেইটো ৰোলটোতো আছে। Okay. আলিগড় মুভমেন্ট এটা হৈছিল নহয়, আলিগড় UP। Main person was Sir Syed Ahmed Khan. তেওঁৰ যেটো মানে the foundation that he created was Mohammedan Literary Society. আৰু এখন যিখন মানে এংলো ওৰিয়েণ্টেল কলেজ, আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি যিখন আজিকালি। So আগতে originally it was known as Aligarh Mohammedan Anglo Oriental College. All right. So actually among the Muslim clergy he was detested. Many fatwa were also issued against him, mainly because of the fact that he talked about liberation of women and education. So he opposed the parda system, and the fact that women were confined to homes. All those things he opposed. So that is how he was. He played a progressive role in that regard. But we all know the idea of Pakistan, the fact that Hindus and Muslims cannot live together. এই আইডিয়াটোৰ অৰিজিনেল ফিলচফিটো সৈয়দ আহমেদ খানৰ লগতে এটাচ কৰা যায়, বিকজ কিছুমান জেগাত তেওঁ এক্টিভলি কৈছিলে যে কংগ্ৰেছৰ মুছলিমক ডিছকাৰেজ কৰিছিল পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ কাৰণে। ইয়াতে আমি
সেই সময়ৰ পলিটিকেল মাইলিউটো বুজি পাব লাগিব আমি কলনিয়েলিজমৰ থাৰ্ড ফেজটো যেতিয়া পঢ়িছিলো থাৰ্ড ফেজ অফ কলনিয়েলিজমত আমি ব্ৰিটিছ নেচাৰটো যে ডিক্টেটেড বাই মেইনলি টু থিংছ এটাটো 1857 ৰিভল্ট হ'ব নালাগে আৰু আনটো নিজৰ প্ৰফিটটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিব লাগে চ' সেইটো কাৰণে the British that showed that British was very insecure after 1857 and to ensure that their rule was not disturbed they divided Indian society so 1857 or immediate after effect to enquire sense British went for a policy of anti-Muslim British immediately because British blamed the Muslims for the 1857 revolt so আমি দেখা পাওঁ সেইটো সময়ত মানে Muslims were not really encouraged in any sphere of life. Because their life was dominated by their whatever their community leaders told them or even liberalism বা যিবিলাক আমি western rationality এইবিলাক বস্তু ইমান আহাই নাছিলে কিন্তু সাইদ আহমেদ খানে কি কৰিছিল এইবিলাক বস্তু অকণ আনিবলৈ চাইছিল ইংলিছৰ এডুকেশ্যন বা logical thinking, rational thinking, but at the same time, he was actually instigated by the British to create a scenario wherein Hindu-Muslim unity cannot be a reality. Okay, so here to some politics are same. Politics of the time to dominate for but you have to give credit for the fact that he tried to reform, or he tried to be the Raja Rammohan Roy for the Muslims. But he was not that successful. But still, his effort should be recognized. ইয়াৰ পিছত আমি কেইটামান South India যদি যাওঁ in the south of India certain movements are very very important because they are dictating how politics is played even today. আপোনালোকে Karnataka electionৰ আগত Vokkaliga and Lingayat এই দুটাৰ নাম শুনিছিল নে নাই Karnataka electionৰ আগত Devegowda he is from Lingayat. Karnataka politics is dominated by Vokkaliga and Lingayats, and it was opposed to the Brahmanical order, Brahmanical system. So it's a lower caste movement. Tamil Nadu বা South India demography to the number of upper caste people are quite less, and the lower caste numbers are quite high. Tattoo similar caste-based oppression was comparable to northern India. In fact, some places it was more. So we see active radicalization or mobilization of lower caste people by certain leaders. And here we have to mention the name of the great Narayana Guru. Narayana Guru. He belonged to the area called Travancore near Kerala or in Kerala. So he was quite a radical. He was a Dalit, obviously, and he সময়ত Dalit movement or social justice movement. So এইবিলাক mainly এনেকুৱা আছিল যে কিছুমানক ৰাস্তাত যাব নিদিয়ে, কিছুমানক public tank use কৰিব নিদিয়ে, এইবিলাকৰ against the movement আছে. So তেওঁৰ যিটো one distinctive slogan which is quite renowned. কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি কি আছিল শ্ৰী নাৰায়ণ গুৰুৰ যিটো slogan এটা দিছিল famous slogan? So one caste, one religion. Yes. One caste, one religion, and one God. One caste, one religion, one God. This was given by Narayan Guru, and his organization was called Narayan Guru Dharma Paripalana Yogama. Paripalana Yogama. I am sure পৰীক্ষা দিলে ভুল নকৰে কাৰণ অপচন থাকিব সো দেখিলে তো গমেই পাই যাব নাৰায়ণ গুৰু আছে ধৰ্ম পৰিপালনা যোজনা যোগমা বুলি আহিব পাৰে এতিয়া জাস্ট
from the name you try to make out it South India or South India the important leader is Narayan Guru. That's based to the terrorism disciple again he was তেওঁ এটা স্লোগান দিছিল ডিসাইপলৰ কথাটো কিয় আহিলে মই এটা কোৱাত পাইছিলো যে এজনে কৈছিল নো ৰিলিজিয়ন নো কাষ্ট এণ্ড নো গড একচুৱেলি এটুত মানে এটু বিলিভ আছিল যে ওকে হিন্দু ধৰ্মৰ ভিতৰতে they can find a solution to it but এটুটো বেছি ৰেডিকেল হৈ গ'ল নো কাষ্ট নো ৰিলিজিয়ন নো গড এটু সহোদৰন আয়প্পন বুলি এজনে he was also a Sahodaran Ayappan. He was also a disciple of Narayan Guru and he was associated with the self-respect movement. I mean, it will be for him all of this self-respect movement in South India. And Zidupra Amar Etia existing zero political parties. I mean, Tamil Nadu, duta prominent political party ki hoy DMK, AI, DMK. Hunisano? DMK or AIDMK, Twitter original idea was from the self-respect movement only. Okay, sir. So Tamil Nadu dominant politics is caste politics. And because Egita political party, these are like lower caste party, lower caste movement related. Dravidar Kachagam boli koi no. Full name to ki Dravidar Munitra Kachagam, DMK. Oh, sorry, Munikula negi? Munitra Kachagam. Dravida Munitra Kachagam. All India Anna AIDMK eta ase. The idea to originally a self-respect movement of Aisa. The self-respect movement was originally coming from the Narayan Guru Zitu. I mean, Tamil Nadu dekha pao the person called Periyar. Manu pagol hoy jay Periyar or kotha kole. That's one hero worship is at its peak. Periyar boli jison asile E.V. Ramaswamy Nayak. Periyar boli kole ebjon manhok buse ha. Dekise sage. Very serious, very serious. So he was again the reform movement was a caste-based movement. Caste movement. So apalage eta bostu dekha paisene je it itself shows the limitation of the social reform movement because social reform movement bilak kenukwa asile so eventually goi pelai mane amar internal jitu configuration hoy Indian society hetuke question kori amar mane potential of finding solution becomes lesser and creating divisions becomes easier in a condition of foreign rule. So foreign rule eta ase tate jodi ami enukwa kisan ebilak bostu ahi thake so etor reality hoy ebilak to ami face koriboi lagibo kintu ebilak bostu এখন free nation e better face koribo pare other than quarantine hoy thaka etu karone ami dekha pao pisole congress eu social reform movement to hetor active political agenda hisabe loa nasile. In fact there was a separate organization dealing with social issues, Indian social conference. Hunise na Behramji Malabari asil naki na kon asile original so caste issues based issue ba social justice based issues bilak tat discuss hobo strictly political issues bilak Indian National Congress discuss hobo mane jetu INC formed after 1885. So Periyar E.V. Ramaswamy Nayakar, again important leader of caste-based movement, important most important out of Tamil Nadu. So he was associated with the non-cooperation movement, but later he severed its ties from the Congress and he started the self-respect movement. Purpose to it, upliftment of the lower caste people. So there are magazine as like Kuddi Arasu. I doubt it will come.
but still, I'm just ringing a bell in your head so that if God forbid I go there, give it a manage. Aru even Ramaswamy Nayakar, also known as Periyar, we associate him with self-respect movement as well as the Dravidar Kachkam. This is the parent party or parent political idea behind the formation of DMK, AIDMK in Tamil Nadu. So you can say India politics is like Periyar kotha to ahi boy Tamil Nadu election ago. Periyar mote solisu nai sola hen kore. To itu kane itu bahut besi reservation itu bahut besi. Lower caste larger in number na. তাৰপিছত আমি আৰু যদি specifically speaking about women reformers, যদি কেইজনমানৰ চাওঁ, you should know certain names of women reformers like Pandita Ramabai Saraswati. তেওঁ যিটো আৰম্ভ কৰিছিল এইটো আছিল আৰ্য মহিলা সমাজ. Again, purpose was education for women, against child marriage. Savitribai Phule কথাটো কৈছে. তাৰপিছত আৰু আমি ক'ব পাৰো Kamini Roy. She was a great Indian feminist. Actually, first feminist bully over what I thought. She took part in the Ilbert Bill agitation. Ilbert Bill or the Ilbert Bill agitation among the Indians. So why only based on organized opposition by the whites have the government withdrawn the bill. So it will be Ilbert Bill agitation. So Ilbert Bill agitation she took part. And various social reform projects education, child marriage. Do you know who is Kadambini Ganguly? Kadambini Ganguly. Who is Kadambini Ganguly? First doctor, first female graduate, first speaker in Indian National, first lady speaker in Indian National Congress. Many first. Perfect. 2018 and 19 one of that question actually is Rakhma Bai. She was also a female doctor. Okay. But how do we know her? We know her because of the role that she played in the Age of Consent Act 1891. What was it? 18 বছৰ কৰিলে ল'ৰাৰ 18 বছৰ ছোৱালী 14 বছৰ এনেকুৱা কিবা এটা কৰিছিল এখন লিখিছিল আমি. So she was instrumental in that. She raised against child marriage আৰু she talked about conjugal rights for females. Yeah. That to 1897 में 91. Age of Consent Act to 91 negi. Age of Consent. Itu UPSC ahi goisile mane Age of Consent Act
or what else? 1891. Rakhma Bai, how do we know her? Ekdom out of the blue ahi গৈছে কোৱেশ্চনটো দেখি পেলাই বস্তু লাগি গৈছিলে ক'ত আছে আৰু আপোনালোকে দেখা পাব ইউপিএসসি টো পুৰা হয় কোৱেশ্চন এটা মানে ইউপিএসসি কোৱা কোৱেশ্চন দিব হেতুৰ পৰা সোৰ্স ওলাই যাব কোনবাই কোবাৰ পৰা সোৰ্স উলিয়াব হেতুৰ পৰা দিছিল হেতুৰ পৰা আৰু সবে হেতু পঢ়া আৰম্ভ কৰে পিছত হেতু কি মানে সেইখন কিতাপ পঢ়া আৰম্ভ কৰে আরে একসেপ্ট কৰি লওক না 100 এর ভিতৰত 100 কোনো নাপায় দুই এটাটো থাকিবই অদ্ভুত কোৱেশ্চন এটা ইউপিএসসি আহিছিল কাৰণে আমি পঢ়িব পাৰো এপিএসসি কাৰণে যে আকৌ ইয়াত এপিএসসি উঠিও পাৰে বাই চান্স conjugal right to important it is again a humanist idea like where you believe that women also has equal rights by marriage right of consent এইবিলাক থাকে after marriage কাৰণ generally মানে any traditional society will always treat their women as a property so সেই বস্তুটো modern concept no the conjugal right for women এটা বস্তুটো মানে modern society বা liberal ideas আহিছে এইবিলাকত থাকিব otherwise to you know very well coming from such a society how women are treated so আমি মানে কিছুমান মানে হেৰি কনক্লুজন ল'ব পাৰো যে এই মুভমেন্ট বিলাক আপোনালোকে দেখা পালে যে যদিও এনেকুৱা লাগে যে ওকে বৰ ভাল কজত মানুহবিলাকে ওলাই আহিছে বাট প্ৰবলেমটো এইটো আছিল যে মানুহ বিলাক ওলোৱা নাছিল মানুহ কেইজন মানুহে ওলাইছিল so mainly educated middle class say from Bengal or from Pune mainly upper caste এইবিলাক লৈ পেলাই কনচিয়াছ কোন হ'ব upper caste বিলাক হ'ব কাৰণ they were educated they had seen the world how it was they had seen the problems otherwise to especially আমি দুই এজন ওমেনৰ কথা কৈছো but like majority of the women were not concerned they were happy in their servitude or their like their status that they had been going or like they had been sustaining through the ages so these are this made actually difficult for the movement to become a all India movement or have massive impact so মানে আমি ক'ব পাৰো যে হেতু ক্ষেত্ৰত its role was there in fact আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰোলটো এইটোৱে যে it shaped the Indian national movement it shaped or it created the philosophical basis for international movement that it realized করে যে ব্রিটিশ রুল আছে আমাৰ হেতু কাৰণে আৰু দিগদাৰ হৈছে এইবিলাক প্ৰবলেম সলভ কৰিব কাৰণে মানে আমাৰ উইকনেস বিলাক আমি ইয়াতে দেখা পাইছো আৰু তাতে আকৌ হেতু কাৰণে আমাক ব্ৰিটিছে আমাক অকুপাই কৰিব পাৰিলে because we are so internally divided or we have so many social links so এই ট্ৰানজিশনাল হেইটো যে এটা নেসেসারি আছে it was a necessary transitional phase that you need to relook at us before trying to change this so it was a phase of relooking towards yourself rather than bringing any change concrete change although আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰতো definitely change দেখা পাওঁ এইটো ফেজত যদি আমি কওঁ যে আটাইতকৈ important changes মানে solid বা concrete changes যদি হৈছে তো এটাটো sati abolition এটোটো হয় widow remarriage হয় age of consent এটা হয় slavery abolition এটা হয় এনেকুৱা কিছুমানটো আমি concrete changes দেখা পাওঁ society but still larger population was not affected by it Mahatma Gandhi had to বা পিছৰ যিকেইজন লিডাৰ আছে তেওঁলোকেতো they had to again work from ground zero in many cases Tamil Nadu আৰু এটা মুভমেন্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় কেতিয়াবা এটোৰ ওপৰত আহে কোৱেশ্চন জাস্টিস মুভমেন্ট বুলি justice movement against lower caste justice for lower caste so the persons associated with it are C.N. Mudaliar
Modelia. TM Nair. P. Tyagaraja Shetty. So, কেতিয়াবা সুধি দিয়ে justice movement লগত কোনজন associated by দুটা নাম দিব এটা নিদিব 1 2 3 1 2 এনেকা থাকিব CN Mudaliar TM Nair and P Tyagaraja Shetty lower caste ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে হৰিজন নামটো দেখে জেনাৰেলি মহাত্মা গান্ধী is associated with it আৰু যদি আম্বেদকাৰ থাকে অপচন মানে এইটো হৰিজন কেতিয়া ইউজ নকৰে আম্বেদকাৰে অল ইণ্ডিয়া ডিপ্ৰেছ ক্লাছ বুলি যেটো এটা ফাউণ্ডেশ্যন আছে অল ইণ্ডিয়া ডিপ্ৰেছ ক্লাছ ফেডাৰেশ্যন নেকি আছে So that's it for the socio-religious reform part. Kiba aru mane eta dhorok sabole gole to aru bahut kisan Sikh movement or kisan related ase but I doubt ebilak te ahibo. Egita major hoy ami Arya Samaj saisu philosophical saisu Brahmo Samaj korisu aru baki to tat dhini ase ya kok sir amar phale kiba asil neki eneka amar phale nai social reform movement to এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা হেতু ফেজত একো নাই পিছলে ধৰক এতিয়া আমাৰ এই অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা এইবিলাক ল্যাঙ্গুৱেজ লিটাৰেচাৰ ক্ষেত্ৰতে আছিল বহুত দেৰিকে আহিছে 1880 কিবা মানত আহিছিল নেকি ন 1890 এইবিলাকো ল্যাঙ্গুৱেজ ৰিলেটেড আমাৰতো পঢ়িবলৈ গৈছিল ঢাকা আৰু কলকাতা বহি পেলাই মানুহ অকমান এইবিলাক দেখি আহিছে আমাৰ পলিটিক্যাল ফ্ৰীডমত পাৰ্টিসিপেট কৰি আমি মানে কিছুমান বস্তু চেঞ্জ কৰিছো বাট আমাৰ ইয়াতে এটা কথা ভাল কিন্তু আমাৰ ইয়াত সিমান বেছি এক্সপ্লইটেটিভ সিস্টেম নাছিলে কম্পেয়াৰ্ড টু সাউথ ইন্ডিয়া এন্ড নৰ্থ ইন্ডিয়া আমাৰ ইয়াত মানে বিকজ ল্যান্ড হোল্ডিং ওয়াজ মানে লোকেলাইজড বা কমিউনিটি বেসড আমাৰ ইয়াতে হেনেকুৱা সিমান বেছি নাছিল তো এক্সপ্লইটেশন okay sir ইকুৱেলিটি ইকুৱেল সোসাইটি আছিল more or less আমাৰ ইয়াত আমাৰ ইয়াত কাষ্ট মুভমেন্টটো ইমান নাছিল স্যাৰ আমাৰ ইন্টাৰকাষ্ট মেৰেজটো হৈছিলে ইনএক্সপেৰিয়েন্স হৈছিলে কাষ্ট বেছ ইমান হেৰি নাছিল we were a mix of populations tribals non tribals and মানে সকলো ধৰণৰ মানুহ আছিল সো ইয়াত কোনো এটা বস্তু ডমিনেট কৰিব পৰা নাছিল কেতিয়াও হয় স্যাৰ মইতো পার্সপেক্টিভ ভাবাই নাছিলো তাকে পিৰিয়ডত যেতিয়া চাও আহো পিৰিয়ডত চালে আমি এটো দেখা পাও এফালে তো ব্ৰাহ্মণিকেল ট্ৰেডিশন বেস এটা স্ট্ৰাগল চলি আছিল ৰজা বিলাকে কোনোবাই পূজা পাতল দি পেলাই হেতু টাইপ অফ ৱে আগবঢ়োৱা তাৰ উপৰি ইফালে শংকৰী যেটো শংকৰদেৱৰ এখন নাম ধৰ্মৰ এটা বেস এটাও আছিল সো প্যাৰেলাল কনফ্লিকচন হৈছিল কিছুমান ৰজাই কিবা কাবাক সাপোৰ্ট কৰিছিল কেতিয়াবা কাবাক কৰিছিল সো এইবিলাক কথা তো আপোনালোকে এইটো বস্তুটো দেখাবলৈ মন কৰিছে নে যিবিলাক জেগাত মানে আছিল পুনে was a hub for brahmanical culture পেশোৱা এইবিলাক মানে পুৰা মানে টপ নচ মানে ব্ৰাহ্মণিকেল কালচাৰ যেটো হয় ন মানে গোটেই যেটো কিতাপত মনুস্মৃতিত যেটো পায় এইবিলাক চাগে তাত প্ৰ্যাকটিক্যালি দেখা সাউথ ইন্ডিয়াটো তামিলনাডু তো তাতে হেতু কাৰণে এক্সপ্লইটেশনটো বেছি হৈছে we have always been an equal society relatively the main issue was the land holding to যেতিয়ালৈকে মানে অকমান ইকুৱেল বেসিছত থাকিব ইমান বেছি কাৰো ডমিনেন্ট হেৰি নাথাকিব তেতিয়ালৈকে ঠিক আমাৰ ৰায়তৱাৰী আছিলে আৰু এনেও ল্যান্ড হোল্ডিংছ বিলাকটো কমিউনিটি ল্যান্ড হোল্ডিংছ আছিলে এনেকুৱা আৰু পিসফুল আৰু আমাৰ ইয়াত উভয় নদী আছিল ন ৰিসোৰ্সেস মানুহ সেলফ সাফিসিয়েন্ট সব গাঁৱখনত গলেতো সব বস্তু পায় মানুহ দৰকাৰে নাই টাউনে চাউনে যাবলৈ মানে মাছ চাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ খেতি বাতি এভৰিথিং পায় ন গাঁও ৰিসোৰ্সফুল আছিল তো আমাৰ ইয়াৰ গাঁওবিলাক চাব আপুনি ইউপি বিহাৰ ফালে চাবচোন তাত যেটো মানে হেৰি দেখিব যেটো দৰিদ্ৰতা দেখিব হেতু আমাৰ ইয়াৰ ফালে নাইতো হিমানটো লেভেলত চলি যায় ন একো নাপালেও বোলে
জালখন নি মাছ দুটা মাৰিয়ে খালেগে মানুহে, শাক পাচলি দুটা মানে খালে। তাততো সেইবিলাকো নহয় ন চব জেগা, বৰষুণ চৰষুণৰ ফালৰ পৰা সেইফালৰ পৰা চব ফালৰ পৰা আমাৰ ৱেল এণ্ড আউট। আমি এতিয়া বেলেগক দেখিহে নিজৰটো বেয়া কৰিছো, নিজৰখিনি ৰাখিব পৰা নাই। ঠিক আছে, হয়। এতিয়া আমি ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলত যাম। লাষ্ট ফেজ অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, কুৱেশ্যনো বেছি এইটো ফেজৰ পৰাই আহে। চ' মানে এতিয়ালৈকেতো আপোনালোকে গোটেই লাইনত আহিছে বস্তুটো, কি কি মানে এইখিনি আমি কেনেকে পালো সেইটো সুধিলেও আপোনালোকে গম পাব যে ব্ৰিটিছ আহিলে, মানে ব্ৰিটিছৰ যদি এটা মানে unintended consequence of British rule was the economic and political unification of India. Unintended consequence of British expansionist policy, economic and political unification of India. আৰু এনেকুৱা এটা ইউনিফিকেশ্যন আমি আগতে নেদেখা নহয়। আমাৰ মানে ইন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী উই হেভ চিন মেছিভ ইউনিফিকেশ্যন, ৰাইট ফ্ৰম অশোকাৰ টাইমৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰোঁ, তাৰপৰা হৰ্ষবৰ্ধনৰ টাইমতো আমি দেখা পাওঁ, সমুদ্ৰগুপ্তৰ টাইমতো দেখা পাওঁ। বাট মানে ব্ৰিটিছৰ টাইমত বস্তুটো মানে কেনেকুৱা হৈ গ'ল, বিকজ মানে নেচাৰেল বাউণ্ডেৰীৰ লগতো কো টাৰ্মিনাছ হ'ল, মানে এনেকুৱা কোনো এনেকুৱা এৰিয়া নাই মানে য'ত আমি এতিয়া কিছুমান এৰিয়াততো অশোকৰ টাইমতো আনগভাৰ্ণ হৈ আছে, চাউথ ডিপ চাউথতো ইমান নাছিলে অশোকাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ। তেনেকে হৰ্ষবৰ্ধনৰ সময়তো আমি দেখো নৰ্থ ইণ্ডিয়াত ফালে বেছি আছিল। কিন্তু ব্ৰিটিছৰ ক্ষেত্ৰততো যিখিনি নেচাৰেল বাউণ্ডেৰী ন, সাগৰ মানে সাগৰ, আৰু সাগৰ ইজ দ্য বাউণ্ডেৰী, নৰ্থৰ ফালে হিমালয় ইজ দ্য বাউণ্ডেৰী। চ' সেইটো ফালৰ পৰা মানে মোৰ নেচাৰেল হৈ গ'ল ইণ্ডিয়াৰ বাউণ্ডেৰীটো। চ' এইটো কাৰণে ইট actually created the idea that what is India. For us, the actual geographical idea of India was created because of British expansionist policy. So it in a way prepared the ground for the freedom struggle, because now you knew what your target was. Okay, our unification, our independence কাৰ লাগে? India. India মানে কি? এই যে টুকুৰা মাটি এই হেৰিৰ পৰা আছে, কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে আছে, এইফালে শদিয়াৰ পৰা গুজৰাটলৈকে আছে। শদিয়া মানে কি? অৰুণাচলত সেইটো এটা ফেক্টৰ আছিলে যিটো কাৰণে ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল আহিলে। সেইটো যদি আমি মানে ফেক্টৰ্ছ বিলাক যদি চাওঁ, প্ৰথম ফেক্টৰটো এইটোৱে হ'ব। ছেকেণ্ড ফেক্টৰটো কি হ'ব? The fact that we were repressed by the British, repressive nature of British rule, মানে repression not only politically, we already দেখিলো political repression কেনেকুৱা, annexation কিবা কিবি, but also economic, deindustrialization, peasantৰ অৱস্থা বেয়া, ফাৰ্মাৰ মানে আৰ্টিচানছ বিলাকৰ মানে হস্তশিল্প কৰা মানুহবিলাকৰ অৱস্থা বেয়া, জেনেৰেল পাব্লিক, ফেমাইন এইবিলাকত আমি কি দেখা পাওঁ? Huge economic and political repression. So obviously it will create a reaction. Third, obviously because of the socio-religious reform movement, we got a reality check. These are our conditions that has made us a gulam. Gulam বনাইছে। গুলামগিৰি কোনে লিখিছিলে? গুলামগিৰি কোনে লিখিছিলে? জ্যোতিবা ফুলে। তাৰপিছত ইয়াৰ লগতে ধৰক ইয়াৰ লগতে হেৰি আছিল, এইটো exposure to Western liberal ideas of freedom, liberty, equality. So exposure to Western ideas of enlightenment
like liberty, freedom. এইবিলাক তো আমি ইংলিশ এডুকেশন পাই পেলাই তো আমি এইবিলাক পঢ়ি পেলালো ন, ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউচনৰ ওপৰত, আমেৰিকান ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এইবিলাক পঢ়ি পেলালো। আমি গম পালো যে মানুহে দেখোন ফ্ৰীডমৰ কাৰণে বাহিৰে দেশত লাগি আছে যুদ্ধ, আমি কি কৰি আছো। আৰু another very important role, আৰু সেইটো কাৰণে পৰীক্ষা সুধি থাকে, এই যিবিলাক নিউজ পেপাৰ্ছ মেগাজিনছ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে উলিয়াইছে, সেইবিলাক কোনখন কাৰ। মই আজি এটা মানে হেৰি এটা শ্বৰ্ট লিষ্ট এটা কৰিছিলো, তেওঁলোকে লিখি ল'বচোন। ইণ্ডিয়ান মিৰৰ is by দেবেন্দ্ৰনাথ টেগোৰ। দেবেন্দ্ৰনাথ টেগোৰ টি বুলি আছে। তাৰপিছত আনন্দ বজাৰ, চৰি অমৃত বজাৰ পত্ৰিকা, অমৃত বজাৰ পত্ৰিকা, অমৃত বজাৰ পত্ৰিকা নে আনন্দ বজাৰ পত্ৰিকা? আনন্দ বজাৰ পত্ৰিকা ন এখন? আনন্দ আছে। অমৃত বজাৰো আছিলে নেকি ছাৰ? দুইখনেই আছে নেকি ছাৰ? অমৃত বজাৰ পত্ৰিকাটো আছে। অমৃত বজাৰ পত্ৰিকা অমৃত বজাৰ পত্ৰিকাখন হেৰি আছে। আনন্দ বজাৰ পত্ৰিকা 1876 লিটনৰ যিটো ভাৰ্নিকুলাৰ প্ৰেছ এক্টত কোনখনে হেৰি কৰিছিলে, হিন্দী বেংগলী বা ইংলিছ হৈ গ'ল। অমৃত বজাৰ নেকি ছাৰ? অমৃত বজাৰ ন? অমৃত বজাৰ পত্ৰিকা হয়। অমৃত বজাৰ পত্ৰিকা অমৃত। এইটোৰ ফাউণ্ডাৰ আছিলে শিশিৰ কুমাৰ ঘোষ। এখন আনন্দ পত্ৰিকা বুলি কৈছিলে মতিলাল ঘোষ। কোনটো সেইটো যিটো ভাৰ্নিকুলাৰ প্ৰেছ এক্টৰ পিছত যোনখন চেঞ্জ কৰিছিলে, আনন্দ পত্ৰিকা বুলি কৈছিল আপুনি। ভুলো ক'ব পাৰো, ঠিক নাই, একেলগে এইবিলাক। অমৃত নে আনন্দ ছাৰ? অমৃত। অকে। অমৃত বজাৰ পত্ৰিকা, এইটো কাৰেক্ট কৰি লওক। And in 1870, official particular moved to Calcutta, published news in English and Bengali as a bilingual weekly till it is turned into an English letter. Amrita Bazar Patrika. Anand Bazar Patrika to কি হয়? এখন কেতিয়া ওলাইছে? এতিয়া কি নামত কিয় পেপাৰ ওলাই আমি? আজিকালি এটা মানে কোম্পানিজ কিছুমানে কৰে ন, নতুন কোম্পানিজ বা নতুন কিবা ব্ৰেণ্ড এটা খুলিলে একদম পপুলাৰ ব্ৰেণ্ড এটাৰ নিচিনাই লগোটো কৰিব, বা একদম মানে ধৰক 90% মিলে, অকমান নিমিলে। And that is how they try to attract. সেইদিনাখন এখন চেলুন মই দেখিছো, নামটো কি জানে? ফেচলুক বুলি, আৰু চিম্বলটো পুৰা ফেচবুকৰ আছে উল্টাকে। আৰু ফেচবুকৰ চিম্বলটো বহুত ধুনীয়া ন, দেখিলে আপোনাৰ মানে এট্ৰেক্টেড হ'ব। আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যে ফেচবুকৰ অফিচ খুলিছে নেকি গুৱাহাটীত, কিন্তু নহয়, এখন মানে আপুনি চকুত আহিবই মানে। এতিয়া এইবিলাক আৰু অবভিয়াছলি some kind of মানে marketing strategy only, but ফচি যোৱা যায় মানে একদম প্ৰমিনেণ্ট কিবা এটা বস্তু সেইটো যেতিয়া অকমান কৰি দিয়ে ন, এনেকুৱা এইবিলাক বেলেগ টোটেলি বেলেগ প্ৰডাক্ট এটা মাৰ্কেটিং কৰিছে। ফেচ লুক বোলে আকৌ দেই। এনেকুৱা হৈছে আমাৰ লগত। অমৃত বজাৰ পত্ৰিকা, তাৰপিছত বেংগলীখন আছিলে সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী।
Som Prakash. Ebilak obviously mane important asile to raise the nationalistic feeling or the problems of colonial rule as well as aspiration for a political future. Som Prakash was by Ishwar Chandra Vidyasagar. তাৰপিছত roast Gaftar sounds Parsi and written by Dadabhai Naoroji, the grand old man of India. তাৰপিছত বালগঙ্গাধৰ তিলকৰ দুখন আছিলে, এখন ইংৰাজীত আছিল, এখনৰ নাম আছিল মাৰাঠা, ক'ৰবাত মাৰাঠা বুলিও পাব পাৰে, এখন কিন্তু ইংৰাজীত আছিলে বাই তিলক, আৰু যিখন মাৰাঠীত আছিলে সেইখন আছিলে নামটো কেশৰী ইন মাৰাঠী বাই তিলক। আচ্ছা, মহাত্মা গান্ধীৰ পাব্লিকেশ্যন খিনি কি আছিলে জানে নাই? মহাত্মা গান্ধীৰ যিখন নিউজ পেপাৰ আছিলে চাৰ্ভে থাকোঁতে পাব্লিছ কৰিছিল, ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন বুলি। তাৰপিছত উইকলিজ দুখন আছিলে, এখন আছিলে য়ং ইণ্ডিয়া আৰু এখন কি আছিলে হাৰিজন, আৰু এখন নৱজীৱন বুলিও আছিলে, নৱজীৱন। এই তিনিখন উইকলিজ হয়, উইকলিজ সাপ্তাহিক, আৰু এখন নিউজ পেপাৰ হয় ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন, অল বাই এম জি। এনি বেচেণ্টৰ কথা আমি পঢ়িলো, এনি বেচেণ্টে পাব্লিছ কৰা দুখন আছিলে নিউ ইণ্ডিয়া বুলি, য়ং ইণ্ডিয়া নহয় দেই, নিউ ইণ্ডিয়া, আৰু কমনৱেল, ক্লিয়াৰ, কমফৰ্টেবল? Yes, sir. স্যার তিলকৰ বিষয়ে দেখাই দিবচোন এবাৰ। তিলক তিলক ক'ত হ'ল তিলক? কেশৰী আৰু মাৰাঠা, মাৰাঠাটো ইংলিছত হয় আৰু কেশৰীখন মাৰাঠীত হয়। তিলক So আমাৰ আমি মানে ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলটো বা মানে যেতিয়া আমি পঢ়ো মেইনলি কংগ্ৰেছ এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ পৰাই আমি বস্তুটো চাওঁ, কিন্তু অলৰেডি we have discussed that the establishment of Congress was not the first initiative, or এটোটো প্ৰথম এনেকুৱা অল ইণ্ডিয়া নহয়, তাৰ আগতেও বহুত অৰ্গেনাইজেশ্যনছ ফাউণ্ডেশ্যনছ হৈছে prior to Congress. So pre-Congress organizations কিছুমান জানিব লাগে। তাতে আমাৰ first organization we can talk about is Landholders Society 1837। মন কৰিব এই প্ৰথম ফেজৰ যিখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি পঢ়িম এইবিলাক সব মানে এনেকুৱা লাগিব যিখিনি এলিট ক্লাছ অফ সোসাইটি, যিখিনি মানে সেই সময়ত ব্ৰিটিছ ৰাজৰ মানে কাইণ্ড অফ মানে ইণ্ডিয়ান সাপোৰ্ট যিখিনি ক্লাছৰ আছিল, যিখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল বা যিখিনি কনজাৰভেটিভ সেকশন অফ সোসাইটি, তেওঁলোকৰ কাইণ্ড অফ ইণ্টাৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে বনাইছে। সাধাৰণ মানুহ, কমন পিপল বা ইনফেক্ট এডুকেটেড radical ideas, সেইবিলাকতো obviously নাছিল, conservative ideas based on preserving their existing status. So Landholder Society was one. Secondly, Bengal British India Society. India Society উপর কবার association উপর British India Association 1843. Third, 18
51ত a 1 plus 2 হল মানে both these organizations combined or merged to form the British India Association. Next important association is the Madras Native Society and Bombay Association in 1852. মন কৰিব প্ৰথমতে এক্টিভিটি বিলাক বেংগলত দেখা পাব তাৰ পিছত মাদ্ৰাজ আৰু বম্বেলে হ'ব তাৰ পিছত অন্যান্য এৰিয়াছ বিলাক তাৰ পিছত আমি again grand old man Tata Bhai Naroji DBN comes into picture year 1866. He finds this association called East India Company, East India Association, East India Company আছিল যেতিয়া মনত India Association. What are you? Tata Bhai was working in East India Company. It was East India Association. Look at the bad associate for people. What are you? Sub. বস্তুবিলাক বুজি ললেও মনতটো ৰাখিব লাগিব মানে মেমৰি ৰোল আছে এটো পৰীক্ষাত দেই কিন্তু বুজি পেলাই ললে মনত ৰাখিবলৈ অকমান সুবিধা হয় ৰেন্ডমলি মনত ৰাখিবলৈ তো আমাৰ পসিবল নহয় তাৰপিছত এমজি ৰানাডে তেওঁ এটা অনুষ্ঠান খুলিছিলে in the year 1867 that association was known as Pune Sarvajanik Sabha. Yes, sir. তাৰপিছত আমি এমজি ৰানাডে বা দাদাভাই নৰজি also had a good traditional background but এমজি ৰানাডে হওক বা সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী আনন্দ মোহন বোস এইবিলাক এতিয়ালৈ মানে আমি দেখা পাম যে অলপমান kind of your self made man type পঢ়া শুনা কৰিছে ভালকে নিজৰ মানে এটা কনফিডেন্স বিল্ড কৰিছে তাৰপিছত they are trying to come to public life so next is Indian Association by Surendranath Banerjee and Ananda Mohan Bose. Ananda Mohan Bose. This was the year 1876. And I just trying to build up to the Congress. So, সেই সময়ত মানে মেইন মানে হেইটো ডিমান্ডটো এনেকুৱা আছিল যে মানে ইন্ডিয়ানাইজেশন অফ সার্ভিসেস যেটো আমি ধৰক কালি আমি হেৰি পঢ়োতে কৈছিল ডেৰোজিও পঢ়োতে কৈছিল ডেৰোজিও সেই 1830জতে ৰেজ কৰিছিল যেতিয়ালৈকে মানে আমাক মানে এন্ট্ৰি দিয়া আছিল ইন্ডিয়ানছক 1830জত একো হেৰিয়তে but এইখিনিলৈকে তো we know the Indians started being associated with the legislature as well as in civil services. So they were talking about Indianizing the civil services. At least service class should be entirely Indian. That was the primary demand. And otherwise also, public opinion at a raise for a aware color. But these are educated young people looking for a good option in life, and they feel that আপোনালোকৰ নিচিনাই আৰু আছে আপোনালোকৰ বয়সত যেনেকুৱা তাৰপিছত আমি দেখা পাওঁ মাদ্ৰাজ মহাজন সভা 1881 হৈছে ইয়াতে associated persons were M. Veera Raghavacharya আৰু G.
Subramaniam Iyer. আৰু আনন্দ চাৰ্লো। মই একদম পাহৰি গলো। সুব্ৰমণ্যম আয়াৰ আই থিংক হিন্দু নিউজ পেপাৰখনৰ অৰিজিনেটৰ আছিল নেকি, ফাউণ্ডাৰ আছিল নেকি? জানো কওক। লাষ্টৰ নামটো বুজি নাপালো। আনন্দ কি স্যাৰ? চাৰ্লো, CHARLU. ওকে। G. Subramania Iyer, he launched the Hindu. এতিয়াও যে আপোনাক দিগদাৰ দি থাকে যিখন পেপাৰে। হৈছিলে হিন্দুখন, মানে ভাৰ্নিকুলাৰ প্ৰেছ এক্টৰ পিছতে হৈছিলে। আল হিলাল বুলি এখন নিউজ পেপাৰ আছিলে, বাই আব্দুল কালাম আজাদ। আবুল কালাম আজাদ, সৰি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। আমাৰ প্ৰথম এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ আছিল ন, আবুল কালাম আজাদ নাছিল জানো? তাৰপিছত আৰু এটা এছ'চিয়েশ্যন আছিলে, প্ৰি কংগ্ৰেছ নাম্বাৰ 8, বম্বে প্ৰেচিডেন্সি এছ'চিয়েশ্যন বাই ফিৰোজ শাহ মেহতা, KT তেলাং আৰু বদৰুদ্দিন তৈয়বজি। Firoz Shah Mehta, KT Telang, Badruddin Tayyibji. These were associated with this. কিন্তু এটা কথা আমি দেখা পাওঁ যে পিছত যেটো কংগ্ৰেছৰ কাইন্ড অফ অল ইণ্ডিয়া এপিল বা কমন এপিল এটা আছিলে, এইটো এইবিলাকত দেখা নাপাওঁ। অকমান এলিটিষ্ট আছিল, এটা ইণ্ডিয়ানাইজেশ্যন অফ চিভিল চাৰ্ভিচেছ। সেইটো বুলি ক'লে কেইজন মানুহে সেইটো ইম্পেক্ট কৰিব, পঢ়া শুনা মানুহ কেইজন আছে? চ' মানে it was not a broad-based organization, but still you have to appreciate the fact that it was a opinion expressed by Indians before a foreign rule. So for that sake, we have to appreciate it, that they could at least stand with the demand. মানে যেতিয়া লিটনৰ মানে পলিচিজ বিলাক, এই আৰ্মছ এক্ট হৈ গ'ল, তাৰপৰা ভাৰ্নিকুলাৰ প্ৰেছ এক্ট হৈ গ'ল, তাৰপিছত ইলবাৰ্ট বিলৰ যিটো কন্ট্ৰভাৰ্চি হৈ গ'ল, সেই সময়ত মানে ইণ্ডিয়ানছ গট ৰিয়েলি হেজিটেটেড। আৰু ইলবাৰ্ট বিল দেখি পেলাই তেতিয়া পুৰা গম পাই গ'ল যে আৰে গভমেণ্টক মনোৱাবলৈ হলে, গভমেণ্টৰ মানে এটা প্ৰপাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰচিডিউৰ হৈ পেলাই ক্ৰিয়েট কৰা এটা বিল, ইলবাৰ্ট বিল, সেইটো যেতিয়া গভমেণ্টে উইথড্ৰ কৰি লৈছে বেছড অন দ্য ফেক্ট দেট মানে অপজিশ্যন মানে প্ৰপাৰ অৰ্গেনাইজড ৱেত অপ'জ কৰাৰ পিছত, so they felt that okay, why shouldn't we do it? We should raise our demands through such organizations. So তেনেকে হ'ল। তাৰপিছত এইবিলাক দেখি মানে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছটো আইডিয়াটোতো আগৰ পৰাই চলি আছিলে, কিন্তু ফাইনেলি বাই 1885 it was really fruitful. যদিও ইনিচিয়েল ষ্টেজত মানে how it was founded সেইটো লৈ পেলাই কন্ট্ৰভাৰ্চিজ বিলাক আপোনালোকে জানে চাগে। A.O. হিউম, যিজন মানে father of Indian National Congress, who is the main founder. So he was a retired British official, Alan Octavian Hume. I mean, now we are talking about INC. Now we are talking about the founder of INC, who is A.O. Hume. He was a British official, retired British official. So প্ৰথমতে তেওঁ যেতিয়া হেৰি কৰিছিল তেতিয়া সেইটোতো মানে people like Lala Lajpat Rai, what did he say? That it is, he called it safety valve theory. Safety valve theory to
লালা লালা লাজপত ৰায়ে দিছিলে হা মানে তেওঁ কৈছিলে যে কংগ্ৰেছটো ব্ৰিটিছেই ক্ৰিয়েট কৰিছে জাষ্ট টু এক্ট এজ এ প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ চেফটি ভাল কৰিছে যেতিয়া প্ৰেছাৰ বেছি হৈ যাব কংগ্ৰেছটো মানে প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ সেই চিটিটোৰ নিচিনা হ'ব যে মানে অকমান চিটি মাৰি দিলে তাৰমানে অকমান মানে মানুহৰ ডিমাণ্ড বিলাক কমি গ'ল বা মানে এক্সপ্ৰেছন এটা পালে মানুহে আপুনি খং কৰিব পাৰিলেতো আপোনাৰ খংটো কমি যায় ন সেনেকুৱা টাইপ এটা খং কৰা এৰিয়া সেই বুলি কৈছিল তাৰপিছতে বেলেগ আৰু আপোনাৰ এনেকুৱা স্কলাৰ অনিল চিল বুলি এজন স্কলাৰ আছিল তেওঁ কৈছিলে যে এইটো এটা কনস্পিৰেচিয়ে হয় চ' ইয়াত কোনো এটা গ্ৰেট নেশ্যনেল এম্বিশ্যনত ক্ৰিয়েট কৰা নহয় বাট আমি যদি বস্তুটো প্ৰপাৰলি অবজেক্টিভলি এনালাইজ কৰো থ্ৰু দ্য events of early parts of 19th century moving through the 19th century and coming to the end of 19th century I mean this sound দেখা পাম যে it is a natural culmination already এইটা ইনস্টেন্স কৈছো যে লিটনৰ পলিসি বা হিলবাৰ্ট বিল তাৰ উপৰিও আমি বাকি অৰ্গানাইজেশন কিটাৰ যে ডেভেলপমেন্ট দেখিলো সেইটো আমি এইটো ক'ব পাৰো যে ওকে লাহে লাহে তো ইন্টাৰেষ্ট বেলেগ বেলেগ ইন্টাৰেষ্টে নিজৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে তো অৰ্গানাইজেশন ক্ৰিয়েট কৰিছে লাইক আমি ল্যান্ড হোল্ডাৰ্স সোসাইটি কথা ক'লো ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া এছ'চিয়েশ্যনৰ কথা ক'লো এইবিলাকতো ফৰ দ্য কনজাৰভেটিভ ক্লাছ তাৰপিছত এডুকেটেড ক্লাছৰ কাৰণে ধৰক এতিয়া উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী তাৰপৰা এওঁলোকেতো এইবিলাক খুলিছে কেলকাতাত যিবিলাক ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যনৰ কথা ক'লো আনন্দ মোহন বস এতিয়া বাকী থাকিলে ধৰক এটা পেন ইণ্ডিয়া লেভেলত সেইখিনি কামেই কৰা যে ডিমাণ্ড বিলাকো আমি দেখা পাম যে এই প্ৰথম যিবিলাক ইণ্টাৰেষ্ট আছিল আগৰ অৰ্গানাইজেশ্যন বিলাকত সেইবিলাকো আছিল তাৰ উপৰি দুই এটা বেলেগ আছে চ' খাতে খুতৰে মিলি এইটো ক'ব পাৰি যে দিছ কংগ্ৰেছ হৈছে মানে নেচাৰেল মানে ইভলিউশ্যন অফ দ্য প্ৰচেছ that had been going on since the মানে early decades of 19th century early নহয় since the like after 1857 আমি যিবিলাক ডেভেলপমেন্ট দেখা পাওঁ প্ৰথম কংগ্ৰেছ যেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে প্ৰথমতে কংগ্ৰেছৰ নামটো ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আছিল নহয় কি আছিলে what was the proposed name of congress before it was supposed to be formed ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ইউনিয়ন বুলি আছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ নামটো কোনে দিছিলে জানে নাই কংগ্ৰেছটো দাদা ভাই INU আছিলে INC মানে কংগ্ৰেছ শব্দটো দিছিলে দাদা ভাই আকৌ প্ৰথম সেশনটো হ'ব লগা আছিল বেলেগ জেগাত হ'লগে বেলেগ জেগাত ক'ত হ'ব লগা আছিল আৰু ক'ত হ'লগে Sir, পুনাত হ'ব লগা আছিলে বম্বেত হ'লগে নে কোনখন স্কুলত হৈছিলে গোকুল দাস তেজপাল সংস্কৃত স্কুল বম্বে প্লেগ হৈছিলে সেইটো সময়ত পুনাত প্লেগৰ কাৰণে প্লেগটোতো আমি জানো প্লেগ ৰৈ পেলাই কিমান বালগংগাধৰ তিলকো সেইটো সময়ত মানে to face certain sedition charges তাৰপিছত দেখা পাম এইবিলাক মিছমেনেজমেণ্ট অফ প্লেগ চব বম্বেত প্ৰথমবাৰ হ'ল তাৰপিছত বাকী আপোনালোকৰ এইবিলাক পঢ়া কেনেকুৱা হৈ আছে অসম চহম কেনেকুৱা হৈ আছে পঢ়া অসম বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কিবা পঢ়িছে নাই আৰু তো দুসপ্তাহ আছে পৰীক্ষালৈ এইখিনি আমি কণ্টিনিউ কৰিম অসম চলি আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু ইমান খাছ নহয় ওকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত কৰিব লাগিব কাম এইটো কৰিব লাগিব মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী ঠিকে লাগিছেনে মানে
এতিয়া এনেকে মানে ৰিভিজন হৈছে কেনে আপোনালোকৰ বস্তুখিনি মানে দীঘলীয়া টাইপ হৈছে নেকি বস্তুটো? ঠিকে আছে। নাই হোৱা ছাৰ, এনেকেহে মনত ৰৈছে, নহ'লে পাহৰি গৈছিলো বস্তুবোৰ। ব্লক চিষ্টেমত হৈছে, ভাল হৈছে ছাৰ। মানে মই মডাৰ্ণ ইউনিভাৰ্চিটি আগতে তেনেকে হেৰি কৰা নাই, কিন্তু মই যেনেকে পঢ়ো সেনেকে মই পঢ়াইছো। তো মনত ৰাখিবলৈ যিটো ভাল হয়, ভুল নহয় কিন্তু এইবিলাক কুৱেশ্যন মডাৰ্ণ ইউনিভাৰ্চিটিত কুৱেশ্যন ভুল হোৱাৰ চান্স কম থাকে যদি হেৰি থাকে। এনচিয়েণ্ট মিডিয়ামত অলপ খেলি মেলি হৈ যায়, মডাৰ্ণ ইউনিভাৰ্চিটি মোটামুটি যদি, কাৰণ প্ৰেডিক্টেবলে হয় কুৱেশ্যনবিলাক। বাহিৰৰ বস্তু নাহে এইবিলাকৰ পৰা। ঠিক আছে। মডাৰেট ফেজ থাকিলে, এক্সট্ৰিমিষ্ট ফেজ থাকিলে কাইলৈ শেষ কৰি দিম দিয়ক। আজি আৰু হেৰি লাগিছে, ভাগৰ লাগিছে। এইখিনি পঢ়ক, ৰিভাইজ কৰক, কাইলৈ শেষ কৰি দিম আৰু এইখিনি যিখিনি আছে। কালি মৰ্ণিং কৰিব নেকি 5টা? মৰ্ণিং নকৰো দিয়ক, আবেলি কৰিম। আবেলি শেষ কৰিম। আবেলি মানে ইভিনিং স্যার 7 8 ওকে ওকে 7:30 ওকে বাকীখিনি শেষ কৰি দিম আৰু কাইলৈ গোটেইখিনি যিমানখিনি আছে। শিওর হ'ব ওকে স্যার। এতিয়া আৰু এইখিনি কৰক। আচ্ছা, এনচিয়েণ্ট মিডিয়ামেলৰ অকণমান কৰিব পাৰিলে ভাল আছিল, বুদ্ধিজিম জৈনিজিম এইবিলাক যাব পাৰিব। স্যার এনশিয়েন্ট আৰু মিডিয়েভেল স্যার ৰজা এখন নামবিলাকে স্যার ৰজাৰ নামবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ন? ঠিক আছে, ওপৰে চাই যাম। হয় স্যার, ওপৰে চাই যাওঁ স্যার। এটা ক্লাছতে কৰি দিম গোটেইখিনি। ওকে স্যার। ইমান এনচিয়েন্ট আৰু মিডিয়েভেল ইমান বৰ বেছি কুৱেশ্যন নাহে ছাৰ, সেই পেপাৰবোৰ আগৰ 2 বছৰত মানে যিটো দেখিলো মানে নাই ন? তথাপি বৰ বেছি মানে কুৱেশ্যন মই আপোনাৰ দেখা নাই। হাৰাপ্পাৰ ওপৰত অকমান, তাৰ পৰা মৰিয়ান এম্পায়াৰৰ অকমান, বুদ্ধিজিম জৈনিজিম। হাৰাপ্পানৰ স্যার কি আহিব আপোনাৰ যিবিলাক ৰিমেইনছ বিলাক আছে, মৰিয়ানৰ আপোনাৰ কিংডমছ বিলাক, গুপ্তাৰ আৰ্টৰ হেৰি হয়, মৰিয়া স্তূপা স্যাৰ দিল্লী পিলাৰ আৰ্কিটেক্সাৰ হেৰি আছে। চুলতানেটৰ অলপ যোৱাবাৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে। সেইটো হয় পিছে, কষ্ট ৰিৱাৰ্ড ৰেচিঅ'টো কম হ'ব। নাই, এইটো আমি পিছত কৰিম। আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু অসমৰ সেইখিনি আগতে কৰি ল'ম। অসমৰ যিখিনি স্যাৰ আছে, জিঅ'গ্ৰাফি কৰিম স্যাৰ, জিঅ'গ্ৰাফি কিমান কুৱেশ্যন আহিছে আগতে? যোৱাবাৰ স্যাৰ কেইটামান আহিছে, কিন্তু একেবাৰে নহাকে থকা নাই, আহিছে। জিঅ'গ্ৰাফি আহে স্যাৰ, আহে ন? আহে ঠিক স্যাৰ। আছে। আছাম ল'লেও আৰু 10টা মান আহে প্ৰায়, অসম যদি লৈ লয়। মানে এটাটো মই ভাবিছিলো ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফি খিনি কৰি ল'ম, মানে উইন্স এইবিলাক চাইক্লোনছ বা আৰ্থকুৱেক বা এইবিলাক যিবিলাক জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেনমেনা যিবিলাক আছে, সেইখিনি এটা হয়। এটা আপোনাৰ আছে জিঅ'গ্ৰাফিত ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফি, কোনটো মিনাৰেল ক'ত পায় কি কথা, এইটো জিকে টাইপ জিঅ'গ্ৰাফি। চ' কোনটো বেছি আহে, ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফি বেছি আহে নে নাই ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফি বেছি আহে? যোৱাবাৰ ছাৰ এইবোৰ লোকেশ্যন ৱাইজ মানে আপোনাৰ মাউণ্টেইন এনেকুৱা টাইপৰ আহিছিলে। ফিজিকেল ফিজিকেল ইকনমিকো জিঅ'গ্ৰাফী আহে, কিন্তু স্যাৰ ফিজিকেলটো বেছিকে আহে। ফিজিকেল মানে বেছি মেপ ছাৰ মেপৰ আহিছে যোৱাবাৰ। মেপৰ আহে মেপ ন? বেছটো আহে স্যাৰ, এলাইন উইথ আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। কিন্তু জিঅ'গ্ৰাফিটোতো ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফিটো জানিবই লাগিব, মেইনছটো লাগে, মেইনছৰ হ'ব। ঠিকে আছে, প্ৰথম টাৰ্গেট হৈছে কাইলৈ এইখিনি চেছ কৰোঁ। তাৰপিছত অসমৰ মই ভাবিছো এইখন কৰি লওঁ, ইকনমিক চাৰ্ভে যি ইম্পৰ্টেণ্ট চকুত পৰে সেইখিনিৰ লগত কৰি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি কৰোঁ অকণমান, 2-3 দিনমান ন? বাকী এভৰিবডি ওকে অল? স্যার, ওকে ভালো হ'ব স্যার, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সও লাগে স্যার, একদম হোৱা নাই। ঠিক আছে, আপোনালোকে নিজৰ ৰিভিজন পুৰা ভালকে ৰাখক আৰু ভালকে কৰক। আজিয়ে মই কৰিম বুলি ভাবিছিলো, আজি কিবা মানে হেৰি লাগি আছে,
সলাব লাগি আছে ঠিক আছে গুড নাইট Good night, sir. Mm.